अपना प्रोफैसर एहसानुल्लाह साहब ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਔਰ ਠੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ एहसानुल्लाह साहब गुफ्तगू शुरू ਕਰਨ मैं अर्ज़ करना चला कि डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर ਇਹ ਤਹਿਕੀਕੀ ਔਰ ਤਨਕੀਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਨਕੀਦ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਕਲਾਮ ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਔਰ ਤਨਕੀਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर साहब ने कि वो जनाब अपनी राय का इजहार रज़ा शाह की किताब ठल दे उत्ते करें। जी बड़ी मेहरबानी सर। तुसां माशाअल्लाह ठल दे उत्ते गल करदे आ, उन्हां दा तारफ करांदे आ, बड़ा भरपूर मुकाला पढ़ दिता और बड़ी सोहनी गलबात तुसां कीती। मैं जिहड़े 4 सफ़े लिखे ने वो पेश कर देना वा, मैं पढ़ देना वा जनाब। ठल जी रज़ा शाह होरां दी पंजाबी शायरी। मेरी आवाज़ यकीनन आ रही होएगी जी? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी आ रही है। पंजाब दी धरती यारियां निभावन विच, यारियां पालन विच, यारां दा मान रखण ते यारां नूं याद रखण विच मन्नी जांदी है अते माझे दा इलाका ते इस गुणों अपनी खास ध्यान रखदा है। पंजाबी अदब कोल अज जिहड़ा भी ते जिन्ना भी वड्डा अदब है उन्हां दा मुੱਢ मूल यार ही ने। पीर वारिस शाह होरां दी हीर ही वेख लो, यारां सानूं आन सवाल कीता। इस तो अड भी जदों असीं अपने अखाना वल झाती मारने आ ते यारां नाल बहारां वर्गियां खड़ियां बहारां, खिड़ियां बहारां वल बहारां दिल विच पुंगरन लग पैंदियां ने। रज़ा शाह होरां दी पंजाबी शायरी दी किताब ठल दी नींह यारां दियां यारियां ने, जिहदे विच उन्हां सुखां भरे सवेरे ते चानन भरे हनेरे याद कीते ने। उन्हां दियां कुछ नज़मां पढ़ के खास तौर ते ओ दिन बचपन दे हर पढ़नहार नूं उन्हां वेलियां दी याद दिवांदी है जदों कच दे टुटे मोती ते मिट्टी दे खिडौणे ही बालां दी कुल दौलत होंदी सी। खेडां ते मेले यारां ते हानियां लगदे ने। रज़ा शाह होरां बड़े सलीके नाल उन्हां सुखां भरे वेलियां नूं याद करा के अजोके दौर दे इंसान दी परेशानी नूं कुछ दूर करन दा चारा कीता है ते नवीं नस्ल नूं ਜਿਹੜੀ कि इन्हां गल्लां नूं भुੱਲੀ बैठी है ते मोबाइलां दे ध्याने लग के अपना आप भी विसारी बैठी है, उन्हां नूं भी उस रहतल वल मोड़िया है ਜਿਹੜੀ अज मुकदी जांदी है। उन्हां ने इन्हां सोहणियां सांझियां ते रहतल दीयां मुकदियां कदरां नूं एक नवें ते मानवी हवालेों खुली हुई अलामत राहीं याद करवाया है, जिस नूं उन्हां टाइटैनिक डुब रहा लोकों का नाम दिता है। ये साड़ियां कदरां, रवायतां, रहतल, यारियां, सजनाइयां ते इंसानी सांझां दा वो समाज है जिस नूं उन्हां टाइटैनिक का नाम दे दिता है। उन्हां दे समाजी ते मुआशरती दुख नूं तुसीं भी महसूस करो। टाइटैनिक डुब रहा लोको बला पे रक्स करते ने, थरी पीसां सज के ते बदन दे कोड़ कज के ते फ्रांसी इतर ला के ते सिगारां नूं तुखा के ते शराबां चाड़ के सारे मला पे रक्स करते ने। इस नज़म दे विच ही बयान करते ने जी के मुसाफिर बेअकल जेड़े ने घोड़े वेच के सुते धराड़े मारदे पे ने, जेड़े सुनहरे खाब तकदे ने ते जागदे पे ने। किसे नूं शेव दी पई है, कोई घड़ियाल तकदा है, कोई वालां नूं वंदा है। रज़ा शाह होरां दा अपनी नज़मां विच लहजा भी यारां वाला ही है ते इंज ही गल करदे ने जिवें एक यार यारियां निभावन कारण गल कर रहा होवे। उन्हां दी एक नज़म जिंदगी ये नहीं दा मुੱਢ ही इंज रोबोटो जिंदगी ये नहीं। मैं समझदा हाँ कि उन्हां दी ये नज़म ही इस सारी किताब का कारण है ते यही उन्हां दा वो इज्तमाही रवैया है जिहड़ा अज साडी सियान बनिया होया है। उन्हां दी ये नज़म सुनो ते इस विच लुके अखर जिहड़े कि मानवीयत पक्षों एक जहान ते कहानियां रखते हैं उन्हां ते गो करो। रोबोटो जिंदगी ये नहीं, किसे सिग्नल ते रुक जाना, किसे सिग्नल ते थक जाना, कितों जे तार हिलनी ते किसे धरने दे विच बहना, कदी कोई ख्वाब ना तकना, कदी कोई सोच ना सुझना, किसे भी हुसन नूं तक के दिले विच ठल ना उठनी, कदी कोई अक्स ना तकना, कदे कोई साज ना सुनना, कदे फुल्लां नूं ना तकना। कदे फुल्लां नूं ना सुंघना, रोबोटो जिंदगी ये नहीं। रज़ा शाह होरां दी नज़मां विच मानवी हवालेों ते फिक्री पक्षों बड़ा खलार है। उन्हां दी एक नज़म मां दे बैण उन्हां पुत्रां दी कहानी है
ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੋਹਣੀ ਭਲਕ ਤੇ ਖਾਬ ਸਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਕਾਸੀ ਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੁਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਕੋਝ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾਵਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤ੍ਰੇਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ। ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜਨਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੇਖੋ। ਤਰੇ ਜੋ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤਰੇ ਜੋ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਰੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਰੇ ਮੁਨਕਰ ਹਯਾ ਦੀ ਏ, ਤਰੇ ਮੁਨਕਰ ਵਫਾ ਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਮਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮਟੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਜੂ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯਲਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ। ਕਿਆ ਵਤਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਲਹੂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਹਯਾ ਤੇ ਇਰਤਕਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਸਜਾ ਕੇ ਦੁਰਾਡੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਚਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾਈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਂਝ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੂਰਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜਨਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜਦ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਦ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਪਰਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾਪਣ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਠੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਠੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਜਦੀਦ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੋ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੀ ਸਾਂਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰ ਹੀ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਲਕ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਦਾਨਾ ਫਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। क्या बात सर, माशाल्लाह। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਠੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾਤ ਜਾਂ ਹਮਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। जी मैं हम तेरे को शेर ने सुनाते ना जनाब। जी जी। ਮੇਰੀ ਹਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਲੋਕ ਅਖਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ,
वाह ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਰ ਅਰੇ ਸ਼ੈ ਵਾਹ। ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵਾਹ। ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਮਾਰੇ ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਲ ਕੀ ਡਕਨੇ ਸਨ ਲੌਂਗਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ वाह 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 वाह। वाह बहुत खूब ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਲ ਕੀ ਡਕਨੇ ਸਨ ਲੌਂਗਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਘੋੜੀ ਲੇਖ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਘੋੜੀ ਲੇਖ ਚੜਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੁੰਠੀ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਥਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂਦੇ ਵਾਹ वाह ਵਾਹ वाह वाह। ਵਾਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਲੇਖ ਡਾਕਟਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੁੰਠੀ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਥਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਾਲੀ ਵਾਹ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਾਲੀ ਸਜਣਾ ਤਾਈ ਕਹਿਤ ਨਾ ਬੋਲੇ ਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਰੇ ਵਾਹ वाह। ਜੇ ਵਾਹ। ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਾਲੀ ਸਜਣਾ ਤਾਈ ਕਹਿਤ ਨਾ ਬੋਲੇ ਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਲੇ ਵਾਹ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀ ਵਾਹ। ਧੁੱਪ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਲੇ ਦਮੜੀ ਦੇ ਸੱਕ ਕੀ ਮੋਹਣੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਹਾ वाह वाह। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮਦ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਸੰਗਤ ਨੇ शुक्रिया ਸੁਣਾਏ ਬਹੁਤ थोड़ा जी, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ शुक्रिया थोड़ा जी। डॉक्टर साहब जी। बड़ा खैर। शुक्रिया साडा जनाब तुसां जरा सारी मान बड़ी बनाया है बड़ी मिहरबानी प्रोग्राम में तशरीफ ले आए हो ते बड़ा चंगा लगा है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद इल्मी और अदबी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।